सत श्री अकाल दोस्तों, वैलकम टू डोरस्टैप एजुकेशन पॉइंट। उम्मीद करदा तुसी सब वधिया होने आ। अज दी वीडियो विच असी गल करन जा रहे हां तीन तरह दे टीचर्स दी। एज अ टीचर तुहानू जिहड़ियां तिन्ने टर्म्स तुहाडीआं स्क्रीन ते विख रहीआं ने, किहड़ियां टर्म्स? PRT, TGT एंड PGT। तिन्ने टर्म्स बारे पता होना चाहिए है एंड तुहाडे क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग तुहानू ये भी पता होना चाहिए है कि तुसी किहड़े टीचर बनने के लिए एलिजिबल हुन्ने हो। क्योंकि काफ़ी सारे जिहड़े साथी इस वीडियो नू वेख रहे आ उन्होंने ETT का या फिर DLED का कोर्स किया होना। कुछ साथियों ने ग्रैजुएशन के नाल B.Ed की होगी एंड कुछ साथियों ने B.Ed के नाल मास्टर की जिहड़ी डिग्री हैगी है जी वो भी हासिल की होनी है। सो आपदी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग तुसी किहड़े टीचर बनने के लिए एलिजिबल हुन्ने हो। हालांकि ये काफ़ी बेसिक चीज़ां ने, काफ़ी सारे साथियों नू इन्हां गल्लां बारे पता भी होना, बट कुछ साथी इहो ਜਿਹੇ भी हुंदे ने जिन्हां नू इन्हां गल्लां बारे नहीं पता हुंदा एंड काफ़ी वार उन्हां वल्लों इस तरह के जिहड़े प्रश्न हैगे आ जी कमेंट सैक्शन विच पुछे जाते हैं, जिहदे करके मैं इन्फॉर्मेशन परपज़ लई इस वीडियो नू रिकॉर्ड कर रहा। वीडियो नू शुरू करन तो पहलां चैनल नू सबसक्राइब जरूर कर दिओ एंड इस वीडियो नू लाइक करन तो बाद आपदे दोस्तां नू भी शेयर कर दिओ, क्योंकि असी इस तरह दियां इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरस्टिंग वीडियोज़ बनाते रहने आ। गल कर रहे सी आपां तिन्ने टर्म्स दियां। किहड़ियां टर्म्स हैगियां ने जी? सब तो पहला है जी PRT तो बाद तुहानू दूसरी टर्म वेखण नू मिलदी है जी TGT, थर्ड ते है जी PGT। PRT नू तुसी कहने हो जी प्राइमरी टीचर। प्राइमरी टीचर जिहड़े हुंदे ने वो किहड़ी जमात तो लैके किहड़ी जमात तक के बच्चों नू पढ़ाउंदे आ? प्राइमरी टीचर्स पढ़ाउंदे ने जी पहली जमात तो लैके 5वीं जमात के बच्चों नू। जिहड़े TGT टीचर्स हुंदे ने ये पढ़ाउंदे ने जी, कह सकते हैं ट्रेनड ग्रैजुएट टीचर्स आपां कहने आ, जिन्हां ने ग्रैजुएशन की हुंदी है एंड B.Ed की हुंदी है। ये पढ़ाउंदे ने जी 6th क्लास तो लैके 8वीं जमात के बच्चों नू। बट कई बार कुछ स्टेट दे विच इन्हां टीचर्स तो 9वीं 10वीं के बच्चों नू पढ़ाउण दा जिहड़ा काम हैगा जी लिया जाता है। जिवें पंजाब की आपां गल करते हैं तो पंजाब दे विच TGT टीचर्स नू आपां मास्टर काडर कह दिंने आ। सो जिहड़े मास्टर काडर के टीचर्स हुंदे ने जी वो पढ़ाउंदे ने 6th क्लास तो लैके 10वीं जमात के बच्चों नू। उस तो बाद गल आ जाती है जी PGT टीचर्स की। PGT टीचर्स नू आपां कह दिंने आ जी पोस्ट ग्रैजुएट टीचर्स। इन्हां साथियों ने मास्टर्स की हुंदी है एंड ये पढ़ाउंदे ने जी 11वीं ते 12वीं के बच्चों नू। कुछ स्टेट दे विच आपां इन्हां नू लैक्चरार भी कह दिंने आ, जिवें कि अपने पंजाब दे विच PGT टीचर्स नू आपां लैक्चरार्स भी कह दिंने आ। हुण आपां डिटेल विच भी समझ लैने आ कि तुसी किहड़ी डिग्री कीती होगी, किहड़ी पढ़ाई कीती होगी, कि तुसी इन्हां वैकेंसीज़ दे विच इन्हां टीचर जदों वैकेंसीज़ आउंदियां ने ये टीचर बनन दे लई तुसी अप्लाई कर सकदे हो इन्हां वैकेंसीज़ लई। सो सब तो पहलां आपां गल करांगे जी PRT दी। PRT दी फुल फॉर्म की है जी? प्राइमरी टीचर्स। जिहड़े प्राइमरी टीचर्स हुंदे ने इन्हां दी एलिजिबिलिटी हुंदी है कि इन्हां ने DLED का कोर्स जरूर कीता होवे। DLED का कोर्स आपां कह दिंने आ जी डिप्लोमा इन एलीमेंटरी एजुकेशन। पहले वाली टाइम दे विच जेकर किसी साथी ने +2 तो बाद DLED का कोर्स कर लिया फिर भी वह की बन जाता सीगा जी, फिर भी वह प्राइमरी टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते सी। बट अज दे टाइम विच जेकर तुसी प्राइमरी टीचर बनना चाहुंदे हो तो तुहाडे कोल एटलीस्ट ग्रैजुएशन की जिहड़ी डिग्री हैगी है जी वो भी होनी चाहिए है। एंड कई बार तुसी ये भी वेख्या होना कि जिहड़े साथियां ने B.Ed की हुंदी है वो भी प्राइमरी टीचर्स दे लई एलिजिबल हुंदे आ, क्योंकि NCTE जिहड़ी कि एक इहो जी बॉडी है जिहड़ी टीचिंग्स नॉर्म्स नू मेनटेन करके रखती है। टीचिंग रिगार्डिंग्स जिहड़े भी रूल बनाए जाते हैं वो NCTE द्वारा बनाए जाते हैं। NCTE दे गाइडलाइन के अकॉर्डिंग B.Ed वाले साथी प्राइमरी टीचर दे लई भी एलिजिबल हुंदे आ। बट कुछ राज सरकारां दे जिहड़े हाई कोर्ट हैगे ने जी उन्होंने B.Ed वाले साथियों नू ETT का जिहड़ा पेपर हुंदा है, भाव DLED के जिहड़े टीचर हुंदे ने, प्राइमरी टीचर हुंदे ने, जदों भी नोटिफिकेशन आउट हुंदा है B.Ed वाले साथियों नू बाहर कर दिता जाता। बट जिवें कि हजे चंडीगढ़ विच PRT दीयां पोस्टां आईयां ने, क्योंकि वो सेंटर दीयां पोस्टां ने एंड सेंटर इस रूल नू सपोर्ट करदा। NCTE दीयां जिहड़ियां गाइडलाइंस हुंदियां ने उन्हां नू सपोर्ट करदा है। भाव यह कि जदों भी सेंटर दियां कोई पोस्ट आउंदियां ने, जिवें कि KVS की कोई वैकेंसी आ गई, DSSB की वैकेंसी आ गई, या फिर चंडीगढ़ जिवें कि केंद्र शासित प्रदेश है, इत्थे जदों भी वैकेंसीज आउंदियां ने इत्थे B.Ed वाले साथियां नू की कीता जांदा है जी? एलिजिबल कीता जांदा है PRT
ਟੀਚਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ। ਬਟ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਟੈਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਸੀਟੈਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ 1 ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਐਂਡ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੀਐਡ ਵਾਲਾ ਸਾਥੀ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟੀਚਰ ਅਪਾਇੰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਬ੍ਰਿਜ ਕੋਰਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਸਿਰਫ ਬੀਐਡ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀਐਲਐਡ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟੀਚਰ ਉਹ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਟੀਚਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ 1 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੇਪਰ 1 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਟੈਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਟੈਟ 1 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਐਸਟੈਟ 1 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਈਟੀਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੀਐਡ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟੀਚਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਐਂਡ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਆਊਗੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਬੀਐਡ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟੀਚਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਟੇਟ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਿੰਗ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਪੀਆਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟੀਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਟੀਜੀਟੀ ਟੀਚਰ ਦੀ। ਟੀਜੀਟੀ ਟੀਚਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਟੀਚਰ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਐਡ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਬੀਐਡ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬੀਐਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੀਐਸਸੀ ਬੀਐਡ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਥੀ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਟੀਜੀਟੀ ਟੀਚਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ। ਵੈਸੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੀਜੀਟੀ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ 6th ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਟ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਜੀਟੀ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 9ਵੀਂ ਤੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਜੀਟੀ ਟੀਚਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਜੀਟੀ ਟੀਚਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਟੀਜੀਟੀ ਟੀਚਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਬੀਐਡ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹੀ ਸਬਜੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਬੀਐਡ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਜੀਟੀ ਟੀਚਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੁੰਨੇ ਹੋ। ਤੇ ਟੀਜੀਟੀ ਟੀਚਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ KVS ਹੋ ਗਿਆ, NVS ਹੋ ਗਿਆ, DSSB ਹੋ ਗਿਆ, ਆਰਮੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਟੈਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਜੀਟੀ ਟੀਚਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਐਸਟੈਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੇਪਰ 2, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੀਟੈਟ ਦੀ ਪੇਪਰ 2 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਪੀਐਸਟੈਟ ਪੇਪਰ 2 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਜੀਟੀ ਟੀਚਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੁੰਨੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੀਜੀਟੀ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਟੀਚਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਮਾਸਟਰਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਐਂਡ ਉਸ ਸੇਮ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਬੀਐਡ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਥੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਪੀਜੀਟੀ ਟੀਚਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੀਜੀਟੀ ਟੀਚਰ 11ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਐਂਡ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੀਜੀਟੀ ਟੀਚਰ ਤੋਂ 9ਵੀਂ ਤੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੀਟੈਟ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੀਐਸਟੈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੀਐਡ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀ ਜੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਪੀਜੀਟੀ ਟੀਚਰ ਦੀ। ਉਮੀਦ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਰਪਸ ਲਈ
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਯੂਸਫੁਲ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਯੂਸਫੁਲ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਐਂਡ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਪਡੇਟਸ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ ਆਲ।